جی سر آج کی ملاقات کے حوالے سے سر بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اڈیالہ جیل میں توشخانہ 2 کیس کی کلوزنگ آرگومنٹس کے دوران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ آج توشخانہ 2 کیس میں پراسیکیوشن نے اپنے آرگومنٹس کنکلوڈ کر لیے اور ہمارے ڈیفنس کے لیے جج صاحب نے کل کی تاریخ دی ہے۔ آج خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات کے پی کے میں ٹرانزیشن کے بعد پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ خان صاحب نے کے پی کے میں ٹرانزیشن کی اس پروسیس کی کمپلیشن پہ اور کل کے ووٹ پہ خوشی کا اظہار کیا، اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ خان صاحب اپنے سارے ایم پی ایز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ڈٹ کے خان صاحب کے نظریے کے ساتھ بغیر کسی ایپس اینڈ بٹس کے خان صاحب کے نامنی کو دل کھول کر کے ووٹ دیے۔ خان صاحب نے علی امین صاحب کو بھی اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے جنہوں نے بغیر کسی ایپس اینڈ بٹس کے فوراً خان صاحب کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے ایک نہیں 3 مرتبہ اپنے استعفیٰ دے دیا ہے، 2 مرتبہ گورنر کو بھیجا اور 1 مرتبہ فلور آف دی اسمبلی بھی اپنے استعفے کا اظہار کیا ہے۔ یہ اس بات کی عکاس ہے کہ کے پی کے میں خان صاحب کا نظریہ ہے، کے پی کے میں خان صاحب کا ووٹ ہے، کے پی کے میں خان صاحب کے ایم پی اے اور خان صاحب کے کہنے سے وہی وزیر اعلیٰ بنے گا جس کو خان صاحب منتخب نامنیٹ کرتے ہیں۔ خان صاحب نے اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا ہے کہ سارے ساتھیوں نے بغیر کسی گروپ بندی کے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ خان صاحب امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ٹرانزیشن خوش اسلوبی کے ساتھ اور جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ ہم نے ان کو بتایا ہے کہ اوتھ لینے کے لیے عدالت کو رجوع کر چکے ہیں۔ ان کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ 2 پولیٹیکل پارٹی نے بھی پٹیشن فائل کی ہے۔ خان صاحب امید کرتے ہیں کہ یہ پروسیس جلد سے جلد کمپلیٹ ہو۔ یہ ایوان میں اس پارٹی کا حق ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے۔ خان صاحب نے ذکر کیا کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، بزدار صاحب کے بعد پرویز الہی صاحب آئے تھے، مراد علی شاہ صاحب بھی اس طرح آئے تھے، اسی طریقے سے نیشنل اسمبلی میں ظفر اللہ جبالی صاحب کے بعد شجاعت صاحب آئے تھے اور شجاعت صاحب کے بعد شوکت عزیز صاحب آئے تھے۔ یہ ایک جمہوری پروسیس ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کسی کے پاس کہ یہ حق اس پارٹی کا ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے، چونکہ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، لہٰذا اس کی قدر کی جائے، اس کو ایکسپٹ کیا جائے اور یہ پروسیس خوش اسلوبی سے کمپلیٹ ہو۔ اس کے علاوہ آج خان صاحب نے دہشت گردی پہ ذکر کیا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہے جو خان صاحب نے بیرسٹر سیب کو کہا ہے اور الیزابر صاحب کو کہا ہے کہ وہ بھی تذکرہ کرے۔ مجھے جو انہوں نے ہدایات دی ہے دہشت گردی پہ موٹے باتیں جو خان صاحب نے بتائی ہے میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مرتبہ میں یہ کہوں، پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف دہشت گردی کی ہر فارم میں مذمت کرتی ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب میں تنقید کرتا ہوں تو میں ایز اے سیاستدان پالیسی پہ میں تنقید کرتا ہوں کہ کوئی سلوشن ہم نکال لے۔ ہم ہر قسم کے دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ہمارے خان صاحب نے کہا ہے فوج بھی میری ہے، آج کے ٹھگاریکل الفاظ میں کہا فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، شہداء بھی ہمارے ہیں، فوج کے شہداء ہمارے ہیں، یہ خان صاحب نے کہا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ پولیس کے شہداء بھی ہمارے شہداء ہیں، ہمیں ان کا قدر ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگوں کے خون رائے گا جائیں اور ان کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سویلین کا خون بھی نہ بہے، سویلین میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو۔ خان صاحب نے کہا جب میں تنقید کرتا ہوں تو میں دہشت گردی کو سپورٹ نہیں، میں دہشت گردی کے خلاف سلوشن کے لیے حکومت کی پالیسی پہ میں تنقید کرتا ہوں۔ ساتھ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مرید کے واقعہ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ خان صاحب یہی دہرا رہے ہیں کہ ہر مہذب معاشرے میں آزاد رائے کا حق ہونا چاہیے اور ہوتا ہے۔
किसी भी सूरत निहत्ते लोगों पे कोई शेलिंग ना हो, कोई गोली ना चले, लोग इसकी हम मजम्मत करते हैं। इसके साथ खान साहब ने कहा हमारी जदोजहद जमहूरी जारी रहेगी, इंशाअल्लाह ताला KPK की नई हुकूमत गुड गवर्नेंस पे तवज्जो देगी और अपने जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके खिलाफ अपना इस्तेदाद बढ़ाएगी और इंशाअल्लाह ताला अवाम को एक मिसाली हुकूमत इंशाअल्लाह KPK में हम बना के दे देंगे जी। इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट पहले करूंगा कि खान साहब ने अली जफर साहब को भी कहा है और फिर से बैरिस्टर सेब को भी कहा है कि वो भी इसके साथ कुछ अल्फाज ऐड करे और इनको स्पेशल हिदायत दी है वो इंडिविजुअली अपने बातों का जिक्र करे, अगर अली जफर साहब पहले करना चाहते हैं या अब थोड़ा सा बताइएगा, गंडापुर साहब के साथ आपका बड़ा अच्छा बॉन्ड था, तो नए वजीर आला के लिए इमरान खान ने कोई हिदायत जारी की है आपके हवाले से? यही किस हवाले से कैबिनेट का आप हिस्सा हमने उनको मुबारकबाद दी है। खान साहब ने बड़े खुश थे कि वो आपके हवाले से सर कोई, क्योंकि मुजम्मिल असलम के हवाले से खान साहब ने डायरेक्शन जारी की कि उनको हिस्सा बनाए, आपके मुझे खान साहब का जो भी फैसला होगा वो हमें कबूल है। मुझे नहीं पता, मैंने इस मौजू पे बात ही नहीं की उनसे, आज तो उनके केस के बारे में ही बात होती रही जी। लोग क्रिएट करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं उसको ना पढ़ने से। मैंने आपको कहा कि 27 जनवरी शायद ये जनवरी 2025 की हमारी प्रेस रिलीज आप पढ़ ले, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अली अमीन साहब ने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी KPK हाउस में, उसमें जमात इस्लामी भी मौजूद थी, उसमें शिरपाव साहब वाली पार्टी भी मौजूद थी, मैंने और उमर अयूब साहब ने भी शिरकत की थी। उसका प्रेस रिलीज आप काइंडली पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग की अभी सितंबर में, और उस सितंबर में हमने स्पेसिफिकली बुलाया कि आवाम को, अपने नुमाइंदगान को भी ये बताएं कि बाजोड़ की क्या सूरत हाल है। उसके बाद प्रेस रिलीज हमने इशू की, वो आप काइंडली प्रेस रिलीज देख लीजिएगा। उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है कि हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, हम चाहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन हो। उनके खिलाफ जो कहा है कि जी जो देखो ना नेशनल एक्शन प्लान, तो उसमें उसका जिक्र है, इसमें टारगेटेड ऑपरेशन का जिक्र है, उसमें जो नोटेबल के शुहदा वो शहीद हुए हैं उसका जिक्र है, इसमें पुलिस और फौज के जो शुहदा है उसका जिक्र है। यही पॉलिसी है। सामने रखा है जिसमें 14 नुकात उन्होंने बताए, आप उन 14 नुकात से इत्तेफाक करते हैं? मेरा ख्याल है देखो हुकूमत के पास जो अली मुझे प्रिसाइसली पॉइंट्स का नहीं पता, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र जरूर उसमें है और हमारी प्रेस रिलीज में भी उसका जिक्र है। देखिए एक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि स्ट्रेटजी वाइज उसमें फर्क है। खान साहब ने जब भी कहा है तो खान साहब का मतलब ये है कि मिलिट्री नहीं, खान साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं है, आप लोगों को एंगेज भी रखे, आप लोगों से बात करें, आप हल कर लें। सुहेल अफरीदी साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम जो है वो सिविल टू एड एक्शन जो है वो खत्म कर देंगे। मुपाहिमत किस तरीके से मुपाहिमत, किस तरह मुपाहिमत नहीं, किस तरह मुपाहिमती सियासत। देखो हमने तो इंतशारी सियासत कभी की नहीं है, हमने तो इसकी मजम्मत की है। हम अपना नजरिया लिए चल रहे हैं। खान साहब की अपनी पार्टी है, खान साहब की पार्टी का अपना मंशूर है, खान साहब की अपनी हमारी तो 180 सीटें थी नेशनल असम्बली में, बट पहले हम बैठे 91 के साथ, हम बैठे हैं 75 के साथ। ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई, लेकिन खान साहब का मौक़िफ़ यही है कि हम नहीं चाहते। और देखिए आज भी खान साहब ने मीडिया के सामने जिक्र किया था, 5 मीडिया वाले वहाँ जर्नलिस्ट मौजूद थे और खान साहब ने कहा, ये खान साहब के अल्फाज थे कि इवन मैंने 2 मरतबा बात की थी बाजवा साहब के साथ भी, और मैंने मैसेजेस भी भेजे हैं, और मैंने तो ये कहा है कि बातचीत करो मुल्क की खातिर, आइन की खातिर और मुल्क की बेहतरी की खातिर और अवाम की खातिर। ये खान साहब के अल्फाज थे। ये बात अफगानिस्तान के वजीर खारजा भारत गए, उसके बाद अफगानिस्तान ने हम पर हमला किया। ये सारी बातें जो है मैं जब जिस वक्त गया हूँ, मेरे से पहले गए थे बैरिस्टर सेब साहब, इन लोगों ने उसको जिक्र किया है, क्योंकि मैं बाद में गया था, आप लोग मौजूद थे, मुझे इजाज़त पहले नहीं मिली, इसलिए खान साहब ने कहा था कि मेरी जो बातें हैं कुछ मैं इनके साथ कर चुका हूँ। मुझे जो बातें बताई थी उसका मैंने तज़किरा किया है। जो अफगानिस्तान जिसका बैरिस्टर सेब ने जिक्र किया, ये उन्होंने किया। खान साहब ने गजा से मुतल्लिक कोई बात की है? गजा में अमन आ गया और पीस हो गया। मेरा ख्याल है बैरिस्टर सेब या अली जफर साहब से जरूर बात